कर्नाटका गुलबर्गा शहर में बीजेपी की जानिब से रियासती हुकूमत और वजीर औकाफ ज़मीर अहमद खान के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें रियासती वजीर आला सिद्धरामैया और पीजेड ज़मीर अहमद खान को निशाना बनाते हुए अपील की गई है कि किस तरह से रियासती हुकूमत और वजीर औकाफ ज़मीर अहमद खान किसानों को नोटिस जारी करते हुए किसानों की ज़मीन को वक्फ ज़मीन बताकर काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि रियासती हुकूमत ने जो नोटिस जारी किए थे उन नोटिसों को वापस लेने का ऐलान किया है। मेमोरेंडम में गुलबर्गा सिटी बीजेपी प्रेसिडेंट चंदू पाटिल ने बताया है कि मरकजी हुकूमत जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वक्फ बोर्ड तरमीमी कानून को रख कर पास करवाया है, जो बहुत जल्द लागू किया जाएगा। इस मौके पर गुलबर्गा जिला बीजेपी सदर शिवराज पाटिल रद्देवाड़गी, एमएलसी शशील जी नमोशी, गुलबर्गा रूरल एमएलए बसवराज मट्टीमूट, साबिक एमएलए और एमपी ने हिस्सा लिया। बीजेपी का रियासत भर में वक्फ ज़मीन को लेकर रियासती हुकूमत और वजीर औकाफ ज़मीर अहमद खान को निशाना बनाना कहां तक सच है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। तुम दिखाओ हमारे भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है, हम दिखाते हैं। वक्त को हमारे जमीन हमारे मठा मंदिर को आप छू भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ज़मीर अहमद को आप राजीनामा देना चाहिए। हम लोग सिर्फ हमारे राज्य अध्यक्षರು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಂಜಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಯಾಣ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದಿರಿ. ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೇ ಥರ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ನಿಮ್ದೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಪೂರಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮಾರಬೇಕಂತೀರಿ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹುರ್ಗಿನಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಝಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕರ್ನಾಟಕನಾಗ ಒಂದೇನು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಶಶಿಲ್ ನಮೋಶಿ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಗರ ರಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಝಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಝಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಏನು ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕುಂತಿ ಎಲ್ಲ ऑफिसरಗಳಿಗೆ यार डिपार्टमेंट कंसर्न रहा, आप लोग को वार्निंग दे रहा हूँ मैं बहुत ही खास हूँ सिद्धरामैया जी का, तो आपको सस्पेंड करूँगा, नहीं तो आपको ट्रांसफ़र करूँगा। आपको क्या करना है, वक्फ बोर्ड का सबको नोटिस देना है। फर्स्ट लिस्ट बनाओ हिंदू मंदिरों का, हिंदू मठ लोगों का, उसके बाद हिंदू रहित का। नाम के वजह से थोड़े ज़्यादा नहीं, मुस्लिम वाले का भी 4-5 लोग का लो, तो बीजेपी वाला नहीं बोलना हम लोग सबको कर रहे बोल के। मैं पूछना चाहता हूं ज़मीर अहमद जी को, ये क्या समझे आप, ये कर्नाटका है, कर्नाटका में ये क्या कर रहे हैं आपका ड्रामा, ये क्या आप बिरयानी समझे, हलवा समझे, खाना खा के मैं डकार मार के चला जाऊंगा, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाएगा। ज़मीर अहमद जो आपके मन में है वो हम कभी होने नहीं देंगे। जो तुम पूरा वक्फ बोर्ड कर्नाटका को आप बेचना चाह रहे वक्फ बोर्ड को, क्योंकि लास्ट इलेक्शन आपने प्रॉमिस दिया उनको
मैं पूरा कर्नाटका को 50 क्या 80% आपके तरफ करता हूं बोल के आपका वो जो प्लान था हम होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी और पूरे कार्यकर्ता लोग हम लोग आपको अगेंस्ट करेंगे, होने नहीं देंगे। और सिद्धरामैया जी को दिल्ली से हो गया, ये क्या गड़बड़ कर रहा है तुम्हारा जमीर अहमद, तब डिसीजन क्या लिए वो लोग ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸ್ लेंगे। ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡ ಹಗರಣ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಯಿತು, ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಪವರ್ನಾಗ ಬಂದಿರಿ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಸುಮ್ ಕೂಡಲ್ಲ। ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮಠ ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತೀರಿ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಾಡೋಡಲ್ಲ। ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏಟದ ಆಟೆ ಉಳಿಸ್ಕೋರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಾದಂಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ। ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ। ಅದ್ರಾಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂತಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಅಗರಾಗ ಇನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆದದ। ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನ್ನಾದ್ರ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಶೂರ್ ಅದು ಹೇಳ್ಯಾರಂತಂತೇಳಿ, ಹೇಳಿವ್ರಂತಾರು ಆ ತರ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ರೀ, ರೈತರ ಮ್ಯಾಗ ಮಠ ಮಂದಿರ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳಿದ್ರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನ ಬಹಳ ಹುಷಾರ, ಇವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದಾರ, ಅದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಲತ್ತಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ತಗೋಬಾರ್ದಿತ್ತು। ಅಗಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು? ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಾಯಕರ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋ ಅದೇ ಸರಿ, ಅದೇ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಂದ್ ತಾಲೂಕನಾಗೆ ಸಲವೇಶ್ವರ ಬೀರ್ದೇವ್ ಗುಡಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸವಲೇಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಮಠ ಹೋದಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅಲೋಕಿದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ತ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಸಂಘಟನೆ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ಹೋಲ್ ಆದಂಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ವಕ್ಫ್ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತದಂತ ಹೇಳಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಡಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೋಟಿಸ್ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೋಟಿಸ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ। ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈತರ ಜಮೀನು ಹಡಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ನೆಹರು ಅವರು 1954ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಾದಮೇಲೆ 1995ರಲ್ಲಿ PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2013-14ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೀಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಂದು ಆ ವಕ್ಫ್ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗೆಜೆಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ,
ನೀವು ರೈತರ ಪರ ಇದೀವಿ ಅಂತದಂದು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗೆಜೆಟನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಈ ಹೋರಾಟ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಜೊತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ 100% ಅವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹೊರತಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, NDA ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಇದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಏನು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 100% ರದ್ದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ರಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಹೆಂಗೆ ಅದೇನಂತಾರಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆನ ಕೂದಲು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಬೆಂಬಲಿತ ಏನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ವರ್ಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವೇನೋ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಅಂತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದು ಕೆಲವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಹಡಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ನೋಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇದು ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಇದು ಯಾರು ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವೇನು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ ಆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿ ನೀಡಿದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಇದೆ. 1500ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಾಲಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅವರ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 11ಅಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದೇನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದನ್ನು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಭೂವರಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಿಂದೂ ಫೋಬಿಯಾ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲ್ಚರಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಹಿಂದೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ DNA ಕಲ್ಚರನ್ನು ಇವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 1974 ಇವರು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡುವಲ್ಲಿ ತಿರುಚನಾನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ 560 ಎಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇವರು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ DC ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಲೈನೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದರೊಳಗಡೆ 1500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ, ಸುಂದರಾಂಬ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡೊನೇಷನ್ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 1500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 14 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಇಸ್ಲಾಂ. 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೀವು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೂ ಒಂದು ಅದೇನೋ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ನೀವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಇಷ್ಟು ದಿಟ್ಟಾಗಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯನ ಓಲೈಸಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೈತರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೋಟಿಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್, ಒನ್ಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್, ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು
ಟೈಮ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿನೇ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗನೂ 13 ಎಕರೆ 40 ಗುಂಟಾನು ಸಹ ವಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಮನಿ ಫೋರ್ಟಿಗೂ ಅವರು ವಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ವಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು? ವಕ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೂಡ ಬಂತು, ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲಿಗೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಬಂತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 4-5 ಆಫೀಸರ್ಸ್ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ರೈತರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ 60%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಭೂವರಹ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।